촬영 순서로 진행됩니다. 먼저 김민석 국무총리님의 인사 말씀 있겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 국무총리 김민석입니다. 왜 이렇게 엄숙해요? 아니, 들어오는데 막 너무 엄숙해가지고 깜짝 놀랐어요, 제가. 반갑습니다. 지금 기말고사가 끝났나요? 다 끝났죠? 그래서 얼굴들이 좀 좋네요. 우리나라가 갖고 있는 많은 문제 중에 여러 가지가 있지만은 사실 제일 큰 문제 중에 하나가 소위 수도권으로 다 몰리는 그런 거죠. 저희가 이재명 대통령 국민주권정부가 이제 출범해서 1년이 조금 넘었는데 여러 가지 일을 해보니까 여러 가지를 해서 제일 결국은 걸리는 문제가 수도권으로 모든 자원과 사람이 몰리고 그리고 지방은 한계에 부딪히는 그런 문제가 제일 큰 것 같습니다. 사실은 그거는 오늘 여기 있는 학생들, 청년들의 문제와도 연결돼 있죠. 공부하고 또 준비하고 지역에서 일자리도 있고 또 지역을 발전시키고 이럴 수 있으면 참 좋을 텐데 사실 그것이 마땅치 않았던 것이 현재까지의 상황이죠. 근데 이번에 이 새만금에 아시다시피 현대차가 투자를 하기로 했잖아요. 얼마인 줄 아세요? 9조? 네, 9조까지 현재는 그 투자 계획을 발표했는데 더 하실 거죠? 굉장히 큰일이죠. 사실은 현대자동차에도 굉장히 감사를 드리고 그렇게 하는 것이 새만금뿐만 아니라 전북에도 큰 의미가 있고 대한민국 전체의 변화에도 큰 의미가 있고 또 더 나아가서 어떤 의미에서는 이제 실제로 미래를 일구어가야 할 여기 계신 이런 청년 학생들 또래의 미래를 설계하는데도 굉장히 큰 변화의 계기가 되는 거라고 생각이 듭니다. 그래서 그런 점에서 굉장히 감사를 드리고요. 그래서 현대자동차가 실제로 어떤 생각을 가지고 여기에 어떤 전망과 비전이 있어서 그런 결정을 하셨는지도 좀 직접 듣고 또 정부는 그걸 어떻게 지원하려고 하는지도 직접 듣고 근데 그간에 여러 가지 기회가 있었지만은 직접 앞으로 미래의 주역이 될 학생들한테 직접 말씀을 드리고 또 궁금하신 거를 말씀을 좀 나누는 자리를 하면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 오늘 자리는 그렇게 해서 만들어진 것으로 알고 있고요. 오늘 편하게 서로 좀 궁금한 것들 나누기도 하고 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 다시 한번 현대자동차의 우리 부사장님이신데 감사드리고 또 정부에서 그러고 보니까 국토부 장관님은 전부가 아니세요? 특별히 전북에 대한 애정이 또 많이 있으신 또 국토부 장관님도 계시고 등등 그렇게 해서 아주 이런 기회를 잘 의미 있게 우리가 선용했으면 좋겠습니다. 저도 사실은 따지고 보면은 제가 전에부터 나는 나중에 나이가 좀 들면은 전북 익산에 살고 싶다는 생각을 오랫동안 갖고 있어서 얼마 전에 저희가 익산에 저희 이제 장모님도 이렇게 같이 오셔서 사실 수 있도록 그렇게 살 준비를 하고 있고 그렇게 하는데 저도 사실 개인적 관심이 많습니다. 이 주변이 잘 발전되는 것이. 하여간 오늘 여러분들과 함께 새만금에 대한 현대차의 투자 계획, 정부의 지원 방안 이런 것을 듣는 귀한 시간 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 그럼 다음으로 현대차 그룹의 문성엽 실장께서 새만금 투자 계획을 설명해 주시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 현대자동차에서 이번 새만금 프로젝트 대외 협력실을 맡고 있는 문성엽 실장입니다. 반갑습니다. 네, 좀 이번에 이렇게 또 저희가 대규모 투자를 결정함에 있어서 많이 도와주신 우리 총리님과 장관님 그리고 청장님에게 다시 한번 감사드리고요. 특히나 저희 현대차 그룹의 투자를 이 전북의 미래 또 어떻게 보면 대한민국의 미래를 이끌어갈 우리 미래 세대들에게 알려드린다는 점에서 의미가 남다른 것 같습니다. 발표를 좀 시작하도록 하겠습니다. 먼저 저희가
좀 준비한 동영상이 있습니다. 아마 요즘 미래 세대 분들은 영상 언어에 좀 더 익숙하실 것 같아서 저희 투자 계획을 한번 영상으로 보시고 저희가 어떤 투자 계획이 있는지 한번 설명을 조금 더 붙이도록 하겠습니다. Saemangam is the heart of Korea's west coast and the center of a new future. While the Saemangum Internet Submarine Cable Landing Station serves as a global AI hub, premium living infrastructure, including international schools, will bring a beautiful harmony of work and life. Hyundai, deep expertise in autonomous driving, robotics, and advanced manufacturing, combined with massive real-world data, will pioneer the future of physical AI. By integrating this with our energy expertise, Hyundai is bringing physical AI to life in the real world. Solar power, electrolysis, AI hydrogen city, AI data centers, and robot factories here in Saemangum. Physical AI is perfected. 1.8 gigawatts of solar power will supply clean energy to all operations. Green hydrogen production builds a hydrogen ecosystem, ensuring uninterrupted data center operations. The Phase 1 100 megawatt data center will refine physical AI using Hyundai's vast real-world data. Built with Hyundai's manufacturing excellence and in harmony with the government, the robot factory completes our robotics ecosystem. With this, Hyundai completes the physical AI data flywheel. To ensure Saemangam's success, the Korean government is fully committed to building 7 gigawatts of renewable energy infrastructure, nurturing specialized talent for physical AI, and providing unwavering support, including designation as a regulation-free megazone. With strong government support, we will develop core physical AI competencies in autonomous driving and robotics, and use this to build an AI hydrogen city as a global innovation platform, ultimately expanding into markets worldwide. It is the physical AI Hydrogen City is a city embracing a sustainable future. Unlike the human-centered city above the ground, the underground is developed in a feature-centered grid structure, optimizing and integrating basic infrastructures a city needs, such as logistics, energy, and transport. All logistics are delivered, by autonomous mobilities to automated logistics hubs and MFCs. And delivery within the high and medium density sections are done through each building's core located on the basement floor. And in the low density section where there is no basement layer, autonomous robots will take care of delivery. Hydrogen, the city's main source of energy, is provided to the entire city through smart grid pipelines, and is changed to eco-friendly electricity through hydrogen fuel cell generators in each building. We have endlessly thought about cities. We aim for a human-centered city that has its own unique patterns and layers, that is walkable, and has vibrant communities. We aim for an eco-friendly city where nature can easily be accessed, and that runs on new and renewable energy. We aim for a sustainable city, embracing the future, even when urban expansions take place and technology advances. 네, 지금 저희 동영상을 보셨는데요. 사실 궁극적인 저희 현대차가 지향하는 바를 좀 동영상에 담아서 지금 보시는 광경과는 사뭇 좀 다를 수 있다고 좀 느끼실 수 있을 것 같습니다. 일단 저희가 그러면 지금 동영상 보신 것 기반으로 좀 더 구체적으로 현대차가 어떤 사업을 여기서 영위를 할 것이고 거기에서 바라보는 비전이 어떤 것인지 마지막으로 현대차가 왜 여기서 이런 사업을 하는지 좀 말씀을 드리겠습니다. 현대차 그룹은 이번 이 새만금 프로젝트를 신사업의 핵심 거점이자 미래 비전의 새로운 전환점이라고 생각을 하고 있습니다. 그걸 하기 위해서 태양광 발전, 그다음에 수전의 대규모 플랜트, 그리고
5만 장 GPU 규모의 데이터 센터, 그리고 그 데이터 센터에서 학습된 AI가 로봇 공장으로 연결되고 마지막으로 그 모든 애플리케이션들이 하나의 CT 형태로 구현되는 것을 이상적으로 생각을 하고 있습니다. 현대차는 자동차 기업이지만 탑 모빌리티 기업을 넘어서 로봇, AI, 수소, 미래 기술의 핵심 거점을 새만금으로 선정을 하고 거기에 선도 기업으로 성장하고자 합니다. 다음 넘겨주십시오. 구체적인 사업 계획입니다. 태양광 발전은 기가와트급 규모의 태양광으로 약 1.3조 원, 그리고 그 태양광 전력을 쓰는 수전의 플랜트에는 약 1조 원, 그리고 데이터 센터 5만 장씩 GPU를 학습할 데이터 센터는 약 5.8조 원이 투자됩니다. 그리고 학습된 데이터가 AI 로봇 공장으로 들어가는데 이 공장에서 약 4천억 원, 그리고 마지막에 애플리케이션들이 다 집약될 AI 수소시티에서 또 4천억 원 추가를 생각하고 있습니다. 이 모든 것이 27년부터 약 8.9조 원, 35년까지 투자를 계획을 하고 있으며 옆에서 보시는 조감도가 그 이상의 마지막 끝점이 될 것이라고 보고 있습니다. 보시면 저 끝에서 태양광과 수전의 플랜트에서 나오는 수소가 전체 도시의 에너지 인프라를 구성을 하게 되고 데이터 센터에서 학습된 로봇이 제조 공장에서 나와 도시 윗단에서의 인류의 삶을 개선을 할 것으로 보고 있습니다. 그걸 하기 위해서 저희는 수소 인프라는 정부 지원, 하지만 충전소, 항만 물류 장비, 현대차가 가지고 있는 여러 가지 수소차, 트랩 같은 어플리케이션을 통해서 이 에너지와 어떤 친환경의 모든 거점을 새만금에서 실현해 보고자 합니다. 다음 장 넘겨주십시오. 이런 혁신 순환 모델이라고 부르는 사업은 하나의 사업이 그 다음 사업과 연계되면서 부가가치를 창출하는 구조로 연계되어 있습니다. 가장 기본인 태양광이 수전해와 데이터 센터에 에너지를 무한으로 공급을 하게 되고 그 수전해에서 만들어진 가장 깨끗한 수소가 어떤 CT 그리고 다른 데이터 센터에 대한 에너지의 기반이 됩니다. 그 데이터 센터에서 나온 그 많은 데이터들과 학습된 AI 기능이 로봇으로 전달되고 거기서 만들어진 로봇이 다시 도시로 가는, 그래서 태양광 전력을 시작으로 하지만 그것이 결국 데이터와 수소와 다시 데이터 센터를 통해서 학습되어서 도시가 스스로 작업 순환하면서 개선되는 구조가 궁극적이라고 보고 있습니다. 다음 넘겨주십시오. 마지막으로 그러면 현대차가 왜 이런 사업을 새만금에서 하는지, 현대차가 뭘 잘할 수 있는지 간단하게 소개를 드리겠습니다. 현대차는 여러분 아시다시피 80년간 자동차를 만들어 온 회사입니다. 80년간 자동차를 만들어 전 세계에 만들면서 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 피나는 노력을 해왔고, 그런 제조 역량이 미래의 로봇 산업이라든지 피지컬 AI, 여기에서 핵심적인 역량이라고 생각을 하고 있습니다. 또한 수소 같은 경우는 저희가 30-40년간 세계에서 리딩 컴퍼니가 되기 위해서 많은 투자를 해왔고, 현재도 세계 수소차 1위 판매는 현대차이고 95%의 기술이 국산화가 되어 있는 저희 한국의 자랑스러운 기술입니다. 그런 에너지 수소 기술의 마지막 정점을 찍는 것이 청정수소이고 그 충정수소를 이 새만금에서 실현하고자 합니다. 그래서 에너지의 시작부터 끝은 애플리케이션까지 모든 산업이 순환형 사업 포트폴리오로 구성이 되어 있고 하나의 사업이 그 다음 산업에 영향을 주고 결국 이게 돌면서 선순환하는 구조로 이루어져 있습니다. 이를 통해서 글로벌 피지컬 AI 플랫폼이 여기서 만들어지게 되고, 얼마 전에 방한한 젠선왕 엔비디아 대표님에게도 저희가 이 새만금의 가치와 비전에 대해서 설명을 드린 적이 있고 같이 사업을 했으면 좋겠다는 제안도 드린 적이 있습니다. 이는 현대차가 단순히 당사의 투자에 머물지 않고 이 새만금의 비전을 동참하고자 하는 많은 기업들에게 새로운 기회를 제안하고자 하는 의지도 담겨져 있습니다. 그래서 이 수소 그린 밸류 체인이 완성이 되고 글로벌 피지컬 AI 플랫폼이 되며 이 로봇들이 자유롭게 도시에서 물류, 서비스 등을 담당하면서 어찌 보면 오토메이션 테마파크와 같은 그런 시티를 현대차가 꿈꾸고 있습니다. 지금 보시는 이 자리가 정확하게 저희 현대차 경영청께서 이 새만금 사업을 결정할 때 부지를 보면서 생각을 했던 비전들이 있습니다.
이 자리에서 다시 공교롭게도 총리님을 모시고 행사를 하는 것이 좀 감회가 남다른데요. 현대차는 이 비전을 실현하기 위해서 무단한 노력을 할 것이고 그 비전을 실현함에 있어서 여러분들에게도 많은 비전과 또 양질의 일자리를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 다음은 현대차 새만금 투자 계획에 대한 정부 지원 계획에 대해 문성효 새만금 개발청장님께서 설명해 주시겠습니다. 새만금 개발청장 문성효입니다. 저희가 현대차 새만금 프로젝트에 대한 정부의 종합 지원 계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 새만금은 1991년에 방조제를 이제 착공한 이후에 한 35년이 흘렀습니다만은 아직까지 기대한 만큼의 성과가 나타나지 않고 있습니다. 그런데 이번에 현대에서 대규모 투자를 결정하기 때문에 새만금으로서는 큰 전환점을 맞게 되었습니다. 추진 경위를 말씀드리면 지난 2월 달에 현대차하고 저희하고 투자 협약을 체결한 이후에 바로 총리님 주관으로 해서 새만금 전북 대혁신 TF를 만들어서 운영을 했습니다. 총리님께서 전폭적인 관심과 지원 속에 지난 5월 달에 정부에서 종합적인 지원 계획을 발표하게 되었습니다. 지원방을 하나씩 말씀드리면 먼저 AI 로봇 분야가 되겠습니다. 이 로봇 친환경 생태계를 구축하기 위해서 로봇 친화적인 건축물이나 그 도로에 대한 인증 제도를 신설을 할 예정으로 있습니다. 그리고 로봇 산업의 그 수출입을 활성화하기 위해서 종합부세구역을 지정을 하는데요. 이게 이제 지정이 되게 되면은 관세 부담이 좀 줄어들고 통관 절차가 간소화되게 되겠습니다. 그 다음에 이제 대규모 투자에 맞게 그 전북도에서도 과감한 지원을 위해서 최대 1,000억 원까지 투자 보조금을 지원할 수 있도록 이미 조례를 개정을 했습니다. 다음에 자유로운 로봇 신제품 실증을 위해서 로봇 임시 허가제 도입을 검토하도록 하겠습니다. 이 밖에도 상생형 임대 공장이라든지 스마트 공동 물류 창고를 정부가 직접 구축을 해서 이 대기업하고 중소협력업체들이 서로 상생할 수 있는 생태계를 구축하도록 하겠습니다. 다음 두 번째 AI 데이터 센터와 수소 에너지 혁신인데요. 이 새만금에 건축되는 이 AI 데이터 센터가 세계 최고 수준의 품질이 될 수 있도록 육양국이라고 있습니다만 육양국과 인터넷 정보 교환 시설 설치를 지원하도록 하겠습니다. 그리고 수전의 설비라 이게 이제 새롭게 되다 보니까 여러 가지 애로가 있을 수 있어서 신속한 인허가를 위해서 관계부처 합동으로 처리하는 방안을 마련하도록 하겠습니다. 다음에 AI 데이터 센터 인허가 처리 기간은 지금보다 반으로 단축하겠습니다. 그리고 광역 수도 배관 법령이라든지 수소 배관 법령이라든지 수소도시 조성 사업 등을 통해서 수소 에너지 인프라를 구축하도록 하겠습니다. 다음 태양광 발전 분야입니다. 기업에서 태양광 발전을 하려면 무엇보다도 안정적인 부지하고 경제성이 확보가 됩니다. 그래서 저희가 기업이 안심하고 청정 에너지를 생산할 수 있도록 육상 태양광 부지를 제공하고 투자진흥지구 지정을 해서 공유수면 점사용료를 면제할 예정입니다. 그리고 태양광 발전 사업 운영기간 연장을 해서 사업이 안정적으로 운영될 수 있도록 하고 그 다음에 이제 발전 사업 시설이 적기에 착공될 수 있도록 환경 이양 평가 기간을 단축하는 방안을 추진할 예정입니다. 다음. 그리고 그 기업과 사람이 잘 지낼 수 있도록 이 기반 여건 조성도 중요한데요. 먼저 이 메가특구 관련해서는 기업이 이 새만금에서 규제 걱정 없이 자유롭게 기업 활동을 영위할 수 있도록 이 로봇 산업에 대해서는 새만금을 네거티브 규제 구역으로 선포하고 이 광범위하게 규제 특례가 적용될 수 있는 메가특구 지정을 추진할 예정입니다. 그다음에 최장 10년 동안 이제 공시지가 1% 수준으로 이용할 수 있는 장기 저리에 임대 용지를 제공을 추진하고요. 그다음에 철도나 도로 이런 인프라도 계획대로 확충할 예정으로 있습니다. 그리고 이 산업단지 근로자들의 출퇴근을 편의를 도모하기 위해서 수요응답형 버스도 운영할 예정입니다. 근데 무엇보다 이제 맞춤형 인재 양성하고 이제 정주 여건 확충이 굉장히 중요합니다. 그래서 마이스토고 지정이라든지 특성화대학 지원, 그리고 AI 그 전문대학원 공모사업 선정 지원 등을 통해서 이 AI와 로봇 산업을 이끌
미래 인재 양성 체계를 구축할 예정이 있습니다. 그리고 정지 여건 개선을 위해서는 그 입주기업 종사자에게 특별 공급을 추진하고 그 공동주택 사업계획 인허가 절차를 좀 간소화할 예정이 있습니다. 그리고 근로자들의 임차비를 지원하고 학교, 병원 등 생활 인프라를 점진적으로 확충할 예정으로 있습니다. 그래서 지금까지 제가 말씀드린 정부의 종합지원 계획이 이건 이제 대기업에서 이게 지방에 투자하지 않습니까? 그래서 이게 우리의 지역의 미래를 어떻게 바꿀 수 있는가 하는 중요한 이정표가 된다고 생각을 합니다. 그래서 이 지원을 통해서 현대자동차의 계획이 실현된다면은 이 새만금이 단순한 어떤 생산기지가 아니라 피지컬 AI의 중심 도시로 아마 거듭나게 될 것입니다. 그래서 현대자동차하고 저희 국토부하고 새만금청이 국토공간의 대전환의 어떤 이정표를 반드시 여기서 증명해 보이도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 다음은 질의응답 및 토론 시간입니다. 저희들이 사전에 각 학교들로부터 이렇게 저희들한테 질문이 왔었습니다. 그래서 그것들 진행하고 총리님 시간이 허락하면 여기 나머지 질문을 못한 학생들까지 다 발언 기회를 줄 수 있으면 좋겠습니다. 자, 질문자는 이루셔가지고 먼저 소속하고 간단한 자기소개 해주시고 답변자를 지정하셔서 질문해 주시기 바랍니다. 질문 있으신 분 먼저 한번. 안녕하십니까. 저는 군산대학교 기계공학부 권민정입니다. 국토교통부 장관님께 질문 드리겠습니다. 새만금을 미래 모빌리티 클러스터로 성장시키기 위해 정부가 추진 중인 추가 정책이나 인센티브가 있다면 소개해 주실 수 있나요? 예, 앉으세요. 아니, 지금 우리가 누가 웃으면 때린다고 한 것 같아요, 지금. 그래서 좀 약간 편하고 자유롭게 그렇게 하는 게 좋겠죠? 이제 질문이 새만금을 미래 모빌리티 클러스터로 성장시킨다. 좀, 이 말은 정확하지는 않아요. 그러니까 새만금을 미래 모빌리티 클러스터로 성장시킨다고 하는 주요한 어떤 새만금 자체를 그런 전략을 가지고 있는 건 아니고요. 다만 이제 새만금이 미래 모빌리티 산업에서 어떤 자기 역할을 어떻게 할 수 있는지에 대해서 고민하고 접근하는 이런 거죠. 그러니까 그렇게 이제 저희들 접근하고 있는 거고요. 근데 이제 좀 중요한 건 이 새만금의 큰 그림이 뭐고 이 큰 그림 안에서 미래 모빌리티에 관한 건 어떻게 되어 가느냐 이렇게 저희들은 좀 고민하는 게 있고요. 이 새만금 큰 그림에서 아까 이제 보겠지만 우리 현대자동차에서 투자하는 수소 산업과 관련된 수전의 플랜트도 있고 또 그러지 않습니까? 또 로봇이 산업이 있고 그다음에 여기에 이제 그린 수소가 받침이 되고 이게 단순히 제가 이번 중국 가보니까 그 중국 내몰골에 가봤거든요. 중국의 수소 이제 산업단지 이렇게 돼 있는데 거기는 수소 산업단지지 수소 도시라고는 볼 수가 없을 것 같아요. 그러니까 우리가 꿈꾸는 이 새만금은 수소 산업단지에 기반해서 수소 산업에 기반해서 수소가 실제 사용되어지는 그런 도시를 만드는 거여서 수소 도시를 지향하는 것까지 포함되어 있는 그런 거거든요. 그럼 이제 그런 것에 어떤 모빌리티와 결합시킨다면 전주에 가면 상용 자동차 공장이 있거든요. 거기도 현대잖아요. 그죠? 어쩌다 보니까 저희 정부하고 현대하고 굉장히 인연이 깊고. 예, 맞습니다. 축구장 빼놓지 마세요. 예. 제가 요즘 현대자동차 볼모가 된 느낌인데요. 상용 자동차 공장이 이제 수소 전문 자동차 공장으로 바뀌게 되면 생산을 거기서 하게 되는 거잖아요, 사실. 그럼 여기에서 만드는 도시에 어떤 차가 돌아다니게 되냐면 수소차가 돌아다녀야 되는 거죠. 그렇죠? 네. 그래서 이제 모빌리티 하면 떠오르는 게 이제 수소차도 떠오르고 또 여러분 떠오르는 게 드론 같은 게 떠오르잖아요. 그래서 근데 모든 미래 자동차 또 미래 모빌리티의 핵심적 특징이 뭐냐면 옛날에는 차를 만드는 기술적 접근인데 그런 것들이 자율차와 이렇게 자동 조정 이런 것과 결합되면 실증이 필요합니다, 사실. 그래서 데이터가 축적되고 그런 실증 데이터가 축적된 데 기초해서 이게 발전해 가기 때문에
여기는 이제 완전히 좀 딴 세상이잖아요. 그죠? 그렇게 해서 아마도 드론 실증 같은 것도 하게 될 거다 이런 거고, 또 이제 지금 자율차는 광주에서 지금 하게 되고, 지금 이제 거의 이제 올해부터 진행되는데요. 이제 아마 내년부터는 이제 좀 확장돼서 진행할 생각이고, 이게 어느 정도 궤도에 올라오게 되면 이제 실제 여기에서는 이제 마음 놓고 그 실증도 하고 그게 중심인 그 도시가 될 거다 저희는 생각하고 있고, 그 로봇도 그 이동 로봇들 있잖아요. 예를 들면 그러면 지금 자동차 주차 로봇이라고 해가지고 지금 거의 그건 막 쓰고 있어요. 근데 저도 그걸 확장시키려고 계속 알아봤는데 아직은 불편한 게 많이 있더라고요. 여러 여건이 맞아야만 되는 게 있는데, 아마 이 새만금 여기는 그런 게 최초로 아마 전면화된 형태로 진행될 거다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 그런 것들이 어떤 그 새만금에서 진행된다 이렇게 생각하면 좋을 것 같고요. 예, 그리고 지금 제가 엊그저께 저저번 주인가 그 네이버 본사를 갔었거든요. 네이버 본사 그 빌딩 있죠? 그 지나다 보면 성남 거기 있잖아요. 거기 안에 이동 로봇이 다 움직여요. 그래서 문서 수발을 하거나 커피 배달이 다 로봇으로 돼 있고, 그 다음에 이제 문제는 로봇이 배달을 해야 되는데, 그렇죠. 단순히 그냥 건물 안에서 이동 로봇이 움직인다면 이동 로봇이 움직일 수 있는 건물은 어떻게 되어야 되는가 이런 것도 고민하게 돼야 되고, 이걸 택배로 만약 이동한다면 이제 거리에서 어떻게 다닐지도 고민이 돼야 되고, 이런 게 이 새만금에서 그게 종합적으로 실증되고 또 실행되는 그런 것이 되겠다 이런 것을 꿈을 꾸고 있다고 생각하면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 장관님 외람되지만 다음부터는 조금만 짧게 대답해 주시면. 너무 길어요? 22분이나 있기 때문에요. 다음 질문하실 분, 우석대. 예. 우석대 1학년 손현민입니다. 현대자동차 부사장님께 질문하겠습니다. 새만금 수소산업 정책이 성공하기 위해서는 설비 구축뿐만 아니라 전문 인력 양성이 필요하다고 생각합니다. 기업과 정부가 가장 필요로 하는 인재상이 무엇인지 궁금합니다. 특히 수소설비 제조 기술 인력과 운영 유지 보수 인력 중 어느 분야의 수요가 더 크게 증가할 것으로 전망하시는지 질문해 드리고 싶습니다. 저 수소테크 자율전공학부요. 네, 저희 좀 전에 설명 들었다시피 저희 현대자동차가 이제 여기에 국내 최초로 수전의 플랜트를 이제 저희가 그 구축을 합니다. 근데 그 수전의 플랜트는 어떤 의미냐면은 그동안에 저희가 이제 우리나라에 그린 수소가 없었습니다. 겨우 해봐야 1메가 정도의 그냥 실험용만 있었고, 이제 그런 거를 저희가 이제 기술을 수소 자동차를 만들면서 쌓은 기술을 이제 리버스 엔진으로 저희가 수소 플랜트를 만들어서 이제 수소를 이제 생산하는, 이제 수소 자동차는 수소를 넣으면 전기가 나오고, 이 수소 플랜트는 전기를 넣으면 수소와 산소가 나오는데요. 이제 이걸 저희가 이제 국내 최초로 대형으로 해보고요. 이 기술은 중국과 독일이 좀 앞서 있습니다. 근데 저희가 이제 완전 국산화로 저희가 2029년에 공장을 만들어지면 저희도 처음 해보는 거기 때문에 굉장히 많은 새로운 인력들이 필요할 거라고 생각합니다. 이 플랜트는 저희가 이제 앞으로 국내뿐만 아니라 해외도 수출할 건데요. 결국 여러분들은 이 지금 배우는 학과에 수소 특화된 학과에서 수소 시스템에도 잘 그 수소가 어떻게 만들어지고 이런 전기와 어떻게 효율적으로 수소가 더 많이 만들 수 있는 그런 공부를 열심히 좀 하시고, 그다음에 특히 이제 수출을 많이 할 거니까 또 수출을 위해서는 해외에 또 나가서 직접 그 일도 하셔야 되니까 영어도 좀 열심히 좀 하시고, 그다음에 이제 물어보시지 않으셨지만 저희가 로봇 제조 공장을 만들 건데, 저희가 미국에서 로봇을 좀 보스턴 다이내믹스 통해서 로봇을 판매해 보니까 유지 보수 인력이 굉장히 많이 필요하더라고요. 로봇 한 대당 소프트웨어 인력 한 사람, 하드웨어 인력 한 사람, 두 사람이 필요해요.
로봇은 한 대 팔지만 거기에 따라서 그 유지 보수를 해주는 인력은 두 명이 필요하거든요. 그만큼 이제 그 여러분들의 일자리 기회가 좀 있을 거고, 어쨌든 지금 AI나 이런 공부들을 많이 하셔서 앞으로 저희가 3년 후에 공장이 지어지면 여러분들이 저희랑 같이 일하게 됐으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 다음 질문하실 분, 예, 원광대 학생이죠. 예. 다시 장관님께 질문 드리겠습니다. 새만금 투자가 결국은 이제 창업이나 다양한 사업 기회로도 이어져야 된다고 생각을 하는데요. 이와 관련해 가지고 정부 차원에서 어떤 좀 지원 방안이나 연계 방안을 준비하고 계신지 알고 싶습니다. 그러니까 문제는 투자를 하게 되면 뭔가 이제 준비를 필요 하는데요. 그러니까 제일 첫 번째는 저는 어떻게 생각하냐면 대학 내에 요즘에 그 뭐 캠퍼스 혁신파크 이런 것도 있잖아요. 그리고 제가 저번 주인가 우리 정부대 총장님하고 가서 그 피지컬 AI 로봇 산업에 관한 전북대학 그 했었거든요. 근데 그런 것처럼 대학 내에 그런 준비할 수 있는 뭔가 창업이라든가 그런 걸 준비할 수 있는 경험을 축적하는 거죠. 그런 것들이 진행이 되고 그런 어떤 사람들, 인재들이 준비되면 그 인재들이 이제 그 뭔가 여러 가지 모델을 가지고 실제 이제 현장에서 창업도 하고 취업도 하고 저는 그런 과정으로 이제 간다고 생각하고 있고요. 또 이거에 대해서 전체적으로 그 교육부 차원에서 하는 거죠. 대학교에 그 창업에 대한 모듈 창업을 해가지고 그런 프로그램들과 결합되면 좀 더 좋겠다고 생각하는데 다만 이게 이제 과거에는 전북대학교나 이런데 저도 전북대 나왔거든요. 보면 이게 이제 그 허문모에 전북에서 자기 고향에서 할 수 있는 그런 게 없기 때문에 대부분 그렇게 해서 결국은 이제 서울로 수도권으로 옮겨가야 되는 문제가 있었는데 만약 이제 새만금에서 그런 투자가 활성화되고 또 그런 게 잘 잡기 시작하면 타지에 가서 되는 게 아니고 그런 것들이 여기에 와서 이제 본격적으로 어떤 활동을 하는 것으로 변화되는 게 매우 중요한 게 아닌가 저희들은 그렇게 생각하고 있습니다. 길게 얘기하지 말라고 해서 짧게 얘기해. 장관님께서 전북대 이야기를 하셨으니까 다음 혹시 전북대 예, 전북대 한번 해주시죠. 안녕하십니까. 전북대 전자정보공학부에서 석사 과정하고 있는 조재영입니다. 저는 새만금 개발청장님께 질문 하나 드리겠습니다. 피지컬 AI가 실제 산업 환경이나 로봇 그리고 제조 설비 등에 적용될 수 있는 중요한 기술이라고 생각하는데요. 이러한 피지컬 AI가 전북의 제조 산업이나 모빌리티 산업 등 이러한 산업 기반으로 전북대의 학업 역량과 합쳐진다고 하면은 전북 지역 발전에 있어서 큰 도움이 될 것 같은데 정부 차원에 있어서 장기적인 지원 방향에 대해서 알고 싶습니다. 일단 피지컬 AI에 대해서는 무엇보다도 먼저 그 생태계 조성을 하는 게 중요할 것 같습니다. 그래서 먼저 기술을 개발하고 그걸 테스트베드에서 실증을 하고요. 그다음에 산학연이 같이 R&D도 하고 제품도 생산 이런 생태계가 구축이 돼야 되는데 지금 그 전북대 이서 캠퍼스에서 금년부터 30년까지 이제 국가하고 지자체하고 민간이 같이 7천억 넘게 재원을 마련해 가지고 그 생태계 조성 사업을 지금 진행을 할 예정으로 있습니다. 두 번째 말씀드리고 싶은 거는 이제 전문 인력이 굉장히 중요하다고 보고 있습니다. 그래서 아까 제가 설명에서도 말씀드렸습니다만은 AI 전문대학원을 이제 선정을 해 가지고 거기에 지원을 해서 거기서 AI 석박사 과정을 단축시켜서 한다든지 또 그 AI 기업에 계신 분들을 모셔다가 교수로 해서 전문 인력을 양성하는 건데 금년에 10개 대학부터 해서 연차적으로 늘려나가는 그런 식으로 해서 전문 인력을 양성할 예정으로 있고요. 앞서 말씀드린 2개 이외에도 앞으로 계속 진행되는 과정에서 다양한 정부와 정책을 시행할 예정으로 있습니다. 네, 다음 질문하실 분 손 들어주십시오. 네. 우리 전주대? 네, 전주대. 안녕하세요. 전주대학교 기계자동차공학과에서 재학 중인 김성민이라고 합니다. 그 총리님께 질문이 있습니다. 현재 AI나 로봇이 비약적인 발전을 하면서
실생활의 편리함도 있지만 이제 학생들은 또 일자리가 AI나 로봇에 대체되는 것이 아닌가 하는 두려움도 가지고 있는데 이번 투자로 그 새만금의 미래에는 그 인간과 AI나 로봇이 함께 상생할 수 있을지에 대해 궁금합니다. 참 어려운 문제고 어려운 질문인데요. 저도 최근에 그 AI하고 로봇 관련한 영화를 짧게 좀 보거든요. 그러면 야 진짜 저기까지 갔나? 이렇게 깜짝 그냥 놀랄 때가 있어요. 그리고 저도 사실 AI를 좀 씁니다. 근데 우리 정책 관련한 문제 또는 정치 관련한 문제를 설마 이런 걸 뭐 답이 나오겠어? 라고 생각하면서 제가 해보는데 깜짝 놀랄 때가 있어요. 그래서 농담처럼 우리 가까이 일하는 보좌진들 중에는 아 우리 이제 일자리 없어지겠네요 라고 얘기할 정도예요. 근데 역시 그걸 또 해보면 어떻게 질문하느냐에 따라서 굉장히 답이 달라지고 마지막에 그것은 참고로 되지. 물론 굉장히 좋은 의견들이 경우에 따라서는 사람들이 내는 의견보다 좋은 의견이 있지만 거기에 소위 얘기하는 사람의 최종적 판단력이나 소위 크리에이티브 이런 것이 결정적으로 필요하다는 생각을 더 저는 한편으로는 써서 놀라고 그러면서 아 역시 그래도 사람의 판단이 필요하구나 하는 것을 확인하는 과정을 계속 거치고 있습니다. 아마 전반적으로 우리의 AI나 로봇을 쓰면서 겪게 되는 과정이 그렇게 비슷한 것이 아닐까 싶고요. 그래서 한편으로는 AI나 로봇을 잘 쓰게 하는 교육도 필요하고 또 한편으로는 그런 사용에 있어서 일종의 양극화가 되는 것을 막는 제도적 노력도 필요하고 그렇다고 생각됩니다. 그래서 여기 계신 분들은 결국 우리가 피해갈 수 없는 거잖아요. AI나 로봇을 광범하게 쓰는 것은 하나의 현실이고 닥쳐올 미래라고 보면서 우리가 그것을 잘 활용해 갈 것을 어떻게 할 거냐에 따르면 그렇게 해간다면 저는 그 일자리를 다 대체하는 것이 아니냐라는 문제는 극복해 갈 수 있는 것이 아닐까. 물론 거기에 더해서 과거에 비해서는 AI나 로봇 이런 것이 광범하게 되면서 우리가 수익을 창출하는 문제, 그것을 잘 우리가 분배하는 문제, 이런 과거에는 고민하지 않았던 그런 새로운 어떤 정책적 문제도 제기된다고 봅니다만 그 또한 우리 인류와 우리 공동체에게 닥쳐있고 우리가 풀어야 될 문제 아닌가 이렇게 생각합니다. 감사합니다. 예, 다음 질문하실 분 있으시면 손 들어주십시오. 아, 뒤쪽에, 예. 참고로 저분은 오늘 참석하신 학생들 중에 최고 연장자십니다. 아닙니다. 박사과정입니다. 안녕하십니까. 저는 늦은 나이에 차세대 에너지 관련해 갖고 관심이 많게 돼요. 군산대에서 에너지학과를 지원해서 들어온 송재진입니다. 저희 가족은 청년농부터 시작해서 제조 기반 중소기업 경영까지 해갖고 사실 이 새만금 관련해 갖고 상당히 연계해 갖고 깊은 관심을 많이 갖고 있는데요. 한 가지 우려하고 있는 점은 이러한 이 새만금에서 진행하는 클러스터 기반이 만약에 전라북도에서 기대치 하고 있는 인프라를 만족시키지 못한다면 국가 차원에서는 어떻게 준비를 하고 계시는지를 고견을 여쭙고자 합니다. 그러니까 이제 어떤 산업단지를 만들고 도시를 만드는 건 기본적으로 있어야 될 게 있는 거잖아요. 그게 이제 우리가 어떤 인프라 이렇게 말하기도 하고 또 정주 여건 이런 것도 필요하고 사실 다 필요한 거 아니겠습니까? 근데 지금 현재 이 새만금을 중심에 놓고 새만금 내부에 있는 도로들은 거의 이제 진행을 하고 있는 거고요. 내부 안에서. 문제는 이 새만금과 외부가 연결되는 인프라를 구축하는 게 중요한 건데, 여러분들 철도, 일단 철도, 도로, 그죠? 그 다음에 항만, 배, 그 다음에 비행기, 이런 게 중요하지 않겠습니까? 근데 이제 철도로 보자면 지금 이제 철도가 새만금까지 오는 것으로 결정이 됐어요. 작년에 이제 사실 그게 다 정리가 됐거든요. 그래서 좀 철도 문제는 해결될 수 있고, 또 하나는 이걸 수소철도로 하자고까지 지금 해서 뭔가 아까 수소도시에 걸맞는
그런 변화를 주자는 거고, 이제 아직 발표는 않고 이제 이번에 이제 결정을 해야 될 과제로 남아 있는 건 뭐냐면, 우리나라는 이렇게 한반도를 놓고 남한을 놓고 U자 철도를 놓는 거예요. 이게 U자로. 근데 이게 비어 있는 데가 한 군데 있어요. 그게 군산하고 그다음에 부안 고창 여기가 비어 있거든요. 이걸 채워 넣는 게 필요한 거죠. 그래서 이번에 이제 5차 철도망을 이제 곧 준비해서 발표를 해야 되는데, 그게 거기에 들어가게 되면 대한민국 전체적으로는 6차 철도가 완성되는 거고, 그 다음에 이 서울에서 호남선 타고 이렇게 내려오는 철도만 우리는 알고 있는 거잖아요. 근데 그 철도가 군산까지 오고 이게 이어지면 또 완전히 이렇게 내려가는 구조를 가지게 되는 거죠. 그 다음에 항만은 이제 곧 이제 진행이 되고 있고, 지금 비행기는 지금 재판 중이잖아요. 그래서 제가 장관 인사청문회 하고 있을 때 그게 문제가 돼가지고, 저 장관 임명받기도 전에 제가 욕을 너무 많이 먹었어요. 그 장관 인사청문회 하는 도중에 많은 사람들은 제가 장관이 된 걸로 생각하시더라고. 그래서 지금 다행히 지금 항소 진행하고 있고, 저희는 잘 될 거다 이렇게 생각하고 있고, 국토부에서 총력으로 지금 대응하고 있거든요. 그래서 새만금 국제공항 문제 해결이 되면 이제 해결되는 거고요. 도로 문제에 대해서는 제일 핵심적인 건 결국 그 전주권하고 이어지는 건데, 그 새만금에서 포항까지 가는 고속도로가 전주와 새만금 구간은 이미 완성이 돼서 현재 개통이 되어 있기 때문에 이제 전주까지 아주 빠르게 가고, 그게 이제 무주 대구간만 구간이 완성이 되면 위에서 아래로 내려오는 고속도로가 아니라 옆으로 가는 고속도로가 이제 완성이 되는 그런 구조를 가지게 될 거라고 저희는 생각하고 있습니다. 그러니까 이게 이제 인프라와 관련된, 교통 인프라 관련된 거고, 이제 정주 여건 하면 교통만 있는 게 아니고 병원도 있고, 뭐 의료 환경, 또 그 주거 환경이 있어야 될 거 아닙니까? 그렇죠. 이런 걸 어떻게 할 거냐 문제가 있고, 그러면 이 새만금에다가 막 대형 병원 지을 수는 없잖아요. 그렇죠? 그러면 전주가 새만금 고속도로 되기 때문에 30분이면 오거든요. 그래서 배후 도시로서 전주, 그 다음에 군산, 이런 배후 도시가 있으면서 그런 의료 환경이 해결될 거고, 또 여기에도 이제 병원이 만들어지게 되겠죠. 그 다음에 이제 의료 환경이 있고, 그 다음에 이제 주거 환경은 실제 젊은 사람들, 이게 이제 우리가 로봇 산업이니 뭐 수소 산업이 이런 게 다 그 미래 산업이기 때문에 저희 같은 나이 먹은 사람들 하는 일이 아니잖아요. 그래서 젊은 사람들이 그 활동하고 살 수 있는 그런 공간을 만들어서, 저희 이제 국토부 차원에서 고민하고 있는 건 청년들이 자유롭게 이용할 수 있는 청년 주거용 임대주택 같은 것을 특별히 공급해야 되는 게 아니냐, 이런 고민과 이런 준비를 하고 있는 거죠. 근데 이분들이 이제 점점 나이를 먹게 되고 또 결혼해서 오는 사람들 살게 되면 의료 환경, 교통 환경, 뭐 주거 환경 중에서 1등이 뭐냐면 교육 환경입니다. 우리나라는 애들 공부시키는데 불편하면 안 살아요. 그러죠? 그래서 이제 교육 환경을 만드는 것까지 포함돼서 뭔가 만들어내야 된다고 생각하고 있고요. 아마 질문하신 게 이제 또 길어져가지고 죄송한데요. 하여튼 철도, 도로, 그 다음에 항만, 공항, 거기에 따른 어떤 주거 환경, 의료, 교통, 교육, 이런 것에 대해서도 천천히 밑그림을 가지고 있다, 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 다음 질문하실 분 예, 우석대. 안녕하세요. 우석대학교 수소테크 자율전공학부 학생 양승우라고 합니다. 저 국토부 장관님께 질문이 있습니다. 저희는 대학에서 수소내와 연료전지와 같은 수소 설비의 제조 공정이 배터리와 매우 기술적으로 유사하다고 배우고 있는데요. 배터리 산업의 경우 충청권을 중심으로 대규모 제조 인프라가 구축되어 있다고 배웠습니다. 그리고 배터리 산업과 같이 배터리 산업처럼 향후 정부와 기업이 새만금을 단순한 그린수소 생산 거점이 아닌 생산 거점을 넘어서 이제
핵심 수소 설비의 제조 및 그리고 제조 및 저기 뭐냐 제조 및 감사합니다. 공급망 제조 및 이 부품 공급망 클러스터로 확장 육성할 계획이 있으신지 궁금합니다. 네. 그러니까 제가 이번 중국에 간 목적이 그런 걸 좀 보고 싶어서 갔어요. 사실 저도 막 그런 깊이 있게 그런 매우 기술적이고 이런 것을 잘 몰라서 갔는데 제가 느낀 점은 뭐냐면 이 소위 말하면 그린 수소를 생산한다라고 하는 것은 일본 중요한 건데 생산하는 것만으로는 안 되겠다 이런 거죠. 생산해서 뭔가 이동을 할 수 있도록 만들어내고 그렇죠. 이동을 해서 실제 쓰여지는 것까지 이렇게 좀 세팅이 되는 게 좋겠다 이렇게 생각하고 있기 때문에 그런 것에 대해서 우리 새만금에서는 다 하는 것을 지향하고 있고 그렇게 만들어내는 게 목적입니다. 그래서 수소산업단지를 만드는 게 목적이 아니고 수소산업단지에 기반한 수소도시를 만드는 거죠. 그리고 여기를 거점으로 해서 그 다른 어떤 수소를 공급하거나 뭐 이런 것까지 확대해 나가는 게 전체적으로 우리가 생각하고 있는 큰 그림이다 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 그 양승우 학생 그 학교가 어디예요? 우석대학교. 우석대가 수소 지금 뭐 특화 뭐 중심 그런가요? 네. 아 그래서 아까부터 여쭤보는데 그랬구나. 예 알았습니다. 수소 관련 연구나 그 인재 양성을 좀 주로 많이 하나 보죠? 우석대가? 예. 예. 혹시 다음 질문 하실 분? 예, 원광대. 안녕하십니까. 저는 원광대학교에서 앵커 사업에 참여 중인 학생 최세아입니다. 앵커 사업은 지역 대학과 청년이 지역 사회와 연계하여 지역에서 정주하며 성장할 수 있도록 지원하는 사업이라고 생각합니다. 저는 이런 사업 참여 과정에서 청년들이 실제로 지역에 정주하기 위해서는 생활 인프라 조성이 필수적이라고 느꼈는데요. 국토부 장관님께 질문 드리겠습니다. 새만금을 산업단지뿐만 아니라 청년이 살고 싶은 공간으로 만들기 위한 생활 인프라 계획도 함께 고려하고 계신지 궁금합니다. 예. 국토부 장관이 해야 될 제일 중요한 일이라고 생각하고 있어요. 그래서 저는 이제 정부에서 일을 하면서 어떤 막 그 클러스터, 로봇 클러스터, 막 수소 클러스터 이런 걸 정부가 한다 이렇게 생각하지 않는 사람입니다. 기업들이 하는 거고, 기업이 주도적으로 하는 거고, 그걸 정부가 지원하고, 정부가 의논하고, 저는 이런 게 중요하다고 생각을 해서 기업 자율 이런 게 중요하다고 생각을 하고 있고요. 근데 실제 국토부 장관이 해야 될 중요한 일이 뭐냐면 그런 기업들이 만들어지면 아까 말했던 것처럼 아무리 좋으면 뭐합니까? 연봉을 아무리 주면 뭐예요? 어디 산속에 처박혀가지고 거기에서 직장생활 하라고 하면 그 좋은 인재들이 안 갑니다. 그래서 아까 잠깐 얘기했는데 우리 젊은 사람들이 살 수 있는 임대주택이라든가 그렇죠. 요즘에 그 청년들이 저희 딸도 전주 사는데 딸 둘은 서울 살고 하나는 전주 살거든요. 근데 그래도 어쩌다 한 번씩 서울바람 쐬서 뮤지컬이라도 한번 봐야 이게 되는 거 아니에요. 그래서 그런 것들이 큰 대한민국으로 벌어지겠지만 전주와 군산 이런 데에 그 젊은 사람들이 활동할 수 있는 공간들을 연결시켜서 만들어내는 거고 거기에 필요한 어떤 교통도 존재해야 되는 구조로 만들어 나가겠다는 게 저희들 생각이고요. 그래서 그렇게 되어야만 미래에 장기적으로 안정적인 그런 도시가 될 수 있겠다. 그래서 공장만 지어지고 그 공장에 취업 공간을 만드는 것뿐만이 아니라 오히려 정부는 그걸 해야 된다. 이렇게 생각을 하고 있고 그런 문제에 대해서는 계속 저희들이 좀 더 구체화된 내용을 만들기 위해서 준비하고 있다고 말씀드리겠습니다. 예, 다음 질의하실 분 혹신가요? 예. 전북대죠. 예.
저는 전북대학교 전자공학부에서 로봇공학을 공부하고 있는 박사과정 현상미라고 합니다. 먼저 이 자리를 빌어서 총리님께 감사 인사를 드리고 싶은데요. 저는 전북 특별자치도 전주시에서 나고 자란 학생이에요. 그래서 이런 뜻깊은 자리를 만들어 주셔서 미래의 먹거리인 새만금 투자 유치를 총리님께서 직접 챙겨주셔서 정말 감사합니다. 그리고 새만금 청장님께 질문을 드리고 싶은데요. 로봇공학을 공부하는 학생 입장에서는 이제 가장 걱정되는 것은 학교에서 배운 기술을 실제로 적용하고 일할 수 있는 기회가 충분한지가 이제 가장 걱정이 되는데요. 전북 청년들이 지역을 떠나지 않고 로봇 분야에서 성장할 수 있도록 정부가 어떤 역할을 해주실 수 있는지 여쭙고 싶습니다. 네, 현대에서 로봇 공장을 이제 만들면은 아마 그 인근에 여러 그 중소 부품 제조업체들도 많이 입주를 하게 될 겁니다. 그래서 그 입주업체들을 위해서 아까 말씀드린 대로 임대용 공장이라든지 물류창고를 저희가 지어서 이렇게 제공할 계획을 갖고 있고요. 또 하나 중요한 게 인력 부분인데 결국은 이제 그거를 특성화고 지정이라든지 또 아니면 그 마이스터고 지정이라든지 특성화 대학 육성 이런 것들을 통해서 전문 인력들을 좀 양성하는 그런 프로그램을 가지고 있고 또 이제 뭐 노동부 일이긴 합니다만은 이 로봇 분야 훈련할 때 훈련비를 지원한다든지 또 이제 뭐 교육부 이런 데서도 뭐 현장 실습센터 이런 거 만드는 다양한 프로그램들을 할 수가 있습니다. 근데 뭐 가장 중요한 게 아까 국토부 장관님께서 말씀하셨지만은 여러 가지 주택이라든지 여러 가지 여가 생활을 누릴 수 있는 정주 여건이 굉장히 중요하기 때문에 그런 부분에 정부가 앞으로 시간을 갖고 충분히 검토해서 좋은 여건을 만들도록 하는 게 제일 중요한 것 같습니다. 네, 다음 질문하실 분이 어디시죠? 안녕하세요. 국립군산대학교 컴퓨터 정보공학과 양준영입니다. 저는 새만금 개발청장님께 질문 드리고 싶은데요. 새만금 산단의 디지털 전환 계획과 여기에 지역 IT, AI 인재들이 참여할 수 있는 기회가 있는지 궁금합니다. 지금 그 여기 국가산업단지 중에 이제 5609는 스마트 그린 국가산업단지 그 시범단지로서 이미 지정돼서 운영이 되고 있고요. 그 현대자동차에서 이제 그 와서 로봇 공장이나 이런 걸 만들면은 거기다가 AI 기술을 접목시켜서 아마 스마트한 공장으로 이렇게 될 거고 아까 말씀드렸지만 그 인근에도 아마 AI나 IT 기업들이 이제 많이 입주하게 될 겁니다. 그런 과정에서 자연스럽게 여러 가지 참여하실 수 있는 기회들이 생길 거고 그래서 저희로서는 그런 입주 기업들의 수요를 잘 파악을 해가지고 기업하고 학교를 연결시켜서 그런 고용의 어떤 미스매치를 없애서 매칭할 수 있는 그런 부분들을 굉장히 중요시하게 생각하고 있고요. 특히 아까 말씀드린 AI나 IT 기업들에 대해서 좀 협력 체계를 잘 구축해서 말씀하신 대로 좀 참여할 수 있는 기회를 늘리도록 그렇게 최대한 노력을 하겠습니다. 그리고 정치권에서 현대자동차의 압력을 무지하게 했겠습니다. 지역에 이제 체험해달라고. 예, 다음 질문하실 분 있으시면서 예, 저기 우리 전주대. 네, 안녕하십니까. 저는 전주대학교 스마트 미디어학과 전공 중인 조아린입니다. 앞선 질문에서 제가 답변이 많이 돼가지고 간단하게 총리님께 한마디 질문 드리고 싶습니다. 새만금 복합단지로 인해서 결국엔 미래를 어떻게 그리고 계시는지 알고 싶습니다. 그 장관님 마지막에 그 현대차에 압력을 무지하게 넣겠다 이러셨는데 압력이라기보다는 저는 지금 말씀 들으면서 이 자리에서 앞으로 미래에 같이 성장해 갔으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 현대자동차도 성장해 가고 여기 계신 여러분들도 이제 아까 우리 부사장님 말씀하시면서 3년 후에 이렇게 되면은 여러분들이 많이 일했으면 좋겠다 이렇게 말씀해 주셨잖아요. 아, 이게 우리 지역이 어떤 방향으로 가는구나. 이 지역에 어떤 기업들, 어떤 공장들, 어떤 이 도시의 방향이 펼쳐지는구나 하는 것을 방향을 알고 거기에 이렇게 준비하고 맞춰가는 그렇게 해서 함께 성장해 갔으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그 제가 정확한지는 모르겠지만은 아마 현대차가 여기 이렇게 투자를 하게 되면 관련 업체가 한 2천? 예. 8천? 여기 관련 중소기업들이 또 네.
그렇게 되겠죠. 그러니까 지금 현대자동차의 투자뿐만 아니라 그 관련된 이제 관련 업체의 또 새로운 생태계도 생기게 되는 거죠. 그러면 일자리도 생겨날 것이고 아까 말씀드렸던 도시도 생겨나는 것인데 그런 논의를 한번 한 적이 있어요. 회의를 할 때 그러면 요 지역만 그냥 우리가 영화에서 보는 것처럼 끝내주는 첨단 도시를 만들 거냐 그런 신도시 같은 토론을 하다 보니까 꼭 그거라기보다는 그렇기도 하지만 이것이 전북 전체 다 예를 들어 이 새만금에서 뭐 군산, 익산, 전주 다 몇십 분 거리잖아요. 그렇기 때문에 출퇴근도 가능하고 등등 하기 때문에 아마 이것이 선순환을 또 선한 영향력을 미쳐서 전체적으로 이 인근 지역의 발전에 도움이 되지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다. 또 그런 의미에서 책임감도 저희가 많이 갖게 되고요. 현대자동차뿐만 아니라 정부도 책임감을 가지고 이 지역에서 일자리 창출되고 또 좋은 도시가 만들어지고 인근 우리 전북의 도시들에도 그 발전이 함께 이루어질 수 있도록 같이 성장할 수 있도록 노력을 하겠다. 아마 그것이 우리가 바라는 비전 아니겠어요? 그렇게 생각을 합니다. 예, 이제 시간이 많이 남지 않은데 너무 전공 분야와 관련된 무거운 질문들만 하시는데 오랜만에 총리님 볼 기회가 많지 않습니다. 총리님이나 장관님한테 좀 편하게 여러 가지 이야기 하고 싶으신 분들 좀 자유롭게 좀 한번 해주실 분 있으면. 그런 질문 좀 이렇게 요청하지 마세요. 아유 참. 저희가 대략 예정됐던 시간이 거의 된 것 같죠? 네, 맞습니다. 예. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그 다음에 이제 거의 마무리하고 혹시 여기 오늘 오신 분들은 이 주변을 뭐 둘러보거나 그런 건 없이 여기서 이렇게 전체적으로 보는 것으로. 예, 여기서는 미리 좀 학생들은 둘러봤고요. 이미 보셨어요? 네, 여기서는 기념 촬영하고 이제 뭐 마무리 말씀하시면 가시면 이제 자연스럽게 가시면 되는데 그 전에 뭐 꼭 하실 말씀이나 여기 학생들도 꼭 하시고 싶은 말씀이 있을 수 있으니까 한마디 하실 분들 있으면 꼭 기회를 한번 주시고요. 저기 군산대 김 총장님께 네, 우리 총장님께 한번 좀 마이크 드려야 되겠네요. 예. 기회를 주셔서 감사합니다. 저는 국립군산대학교 총장 김강주입니다. 저는 전라북도에서 나고 자랐고 뭐 잠시 나갔다가 다시 군산 고향에 내려와서 교수 생활을 30년 가까이 하고 있습니다. 잠시 나가서 학교 다닐 때는 우리 김민석 총장님께서 학생회장을 하시면서 아주 민주화를 위해서 애쓰셨는데 이제 와서는 우리 고장을 위해서 애써주시는 것 때문에 많이 감회가 새롭습니다. 사실은 저희가 여기 28년 전 98년에 여기 왔을 때 이 새만금은 우리 국립군산대학교의 희망이었고 전라북도의 희망이었습니다. 항상 희망으로 남아있던 것이 이제는 현실이 돼가고 있다라는 것에 대해서 매우 감회가 새롭습니다. 그런데 지금 이러할 때일수록 우리는 새로운 학생들도 같이 있으니까 드리는 말씀이지만 새로운 도전 정신을 가지고 임해야 한다고 봅니다. 가만히 앉아서 우리한테 주어지는 것은 아닙니다. 100년에 한 번 올까 말까 하는 기회가 우리 새만금에 찾아왔습니다. 이것을 우리가 받아들이기 위해서는 여러분, 이 지역에 다니고 있는 여러분 학생들이 받기 위해서는 우리가 그만큼의 몸을 만들어야 합니다. 그러니까 열정이라는 얘기를 한다는 게 요즘 학생들한테 좀 듣기 싫어하는 얘기라고도 하지만 저는 그 열정이라는 걸 잊지 말아야 한다라고 생각을 합니다. 저는 사실 여기에 계신 많은 분들은 모르겠습니다만 저는 이공대 출신입니다. 이공대 출신이고 이공대 여러분들 많은 분들이 이공대 출신이시고 이공대 출신들이 이 자리에서 큰 역할을 하게 될 거라고 생각을 합니다. 그러면 이공대 출신들은 이 새만금이 바로 여러분들의 실습장이 될 거라고 봅니다. 그리고 새만금에서 배우고 새만금에서 배움을 통해서 창의적 문제 해결 능력을 갖출 수 있게 되고 그러한 역량을 갖춘 분들이 이 자리에서 아마 미래 새만금을 이끌어 가지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 저는 여러분들께 당부하고자 하는 것은 강의실에서 생각하는 것보다는 적극적으로 이 새만금에 들어오게 되는 회사에서 들어가서 체험하면서 배우고 그 체험을 통해서
이 새만금을 발전해 나갔으면 합니다. 짧게 말씀드리자면 우리 국립군산대학교 새만금 캠퍼스가 있습니다. 그 새만금 캠퍼스 안에는 많은 스타트업들이 정주영 회장님의 도전 정신을 꿈꾸면서 일을 하고 있습니다. 그래서 우리 국립군산대학교에서는 현대자차의 이 통큰 결단을 기리기 위해서 사실은 가칭으로 해봤어 관을 만들어 가면서 현대의 도전 정신을 기려볼까 하는 마음을 가지고 있습니다. 물론 이 플랜은 우리 국립군산대학교 학생들만을 위한 것이 아니라 우리 도내에 있는 같은 젊은이들이 미래를 같이 설계할 수 있는 어떤 창업 공간, 교육 공간, 실습의 공간으로 사용했으면 하는 게 제 바람입니다. 하여간 제 꿈을 마지막으로 한번 총리님 앞에서 말씀드렸고 장관님 앞에서도 말씀드렸습니다. 네, 우리 잘해서 이것을 진짜 전라북도의 희망으로 만들어 봤으면 감사하겠습니다. 네. 네, 그럼 더 특별히 하실 말씀은 안녕하십니까. 저 전북대학교 전자공학부 박사과정 학생입니다. 제가 언제 총리님을 뵐지 몰라가지고 오늘 이 자리를 빌어서 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 사실 저희 연구실이 올 초에 CES에서 혁신상도 받고 되게 이런 기술적인 기반이나 그런 인재들도 많이 있는 것 같아요. 근데 사실 아까 질문 드렸다시피 수도권으로 몰리는 그런 문제도 있지 않습니까? 그래서 아까 이제 청장님께서 답변 잘 들었는데요. 새만금이 새로운 미래가 되기 위해서는 서울대 10개 만들기 사업에 저희 전북대학교가 저희 전북대학교를 꼭 이제 저희 전북대학교가 선정되어야 이제 관련 기술과 이런 인력 기반으로 전국적인 경쟁력을 갖출 수 있다고 생각해서 적극 지원해 주실 것을 이 자리를 빌어서 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 마무리 말씀 겸 드릴까요? 예. 서울대 10개 만들기뿐만 아니라 서울대 10개 만들기 외에 지역의 대학을 지원하기 위한 교육부 차원의 사업 계획 이런 것들 저희가 계속 챙기고 있습니다. 그래서 그 부분이 말씀처럼 이게 현대차의 투자와 연관해서도 그렇고 그렇지 않고도 이 대학을 전북대뿐만 아니라 오늘 이렇게 쭉 와서 제가 말씀드리면서 오늘 이 자리 하고 직접 각 대학의 학생들 말씀 듣기를 잘했구나 이런 생각 들었는데 모든 대학이 이 지역에서의 새로운 어떤 산업과 기업의 발전과 연계해서 각각의 특장점을 살려갈 수 있도록 그렇게 지원을 하도록 하겠습니다. 오늘 이 자리가 그동안 기업 현대차에서도 발표를 하고 정부에서도 지원 계획을 발표하고도 했지만은 막상 실제로 당사자가 될 학생들과 이 구체적인 대화를 하거나 설명을 하는 자리가 없어서 조금 아쉽다는 생각을 제가 하고 있었는데 오늘 이런 자리가 있게 된 게 저는 좀 의미가 있다 이런 생각이 들었고요. 특별히 다시 한번 현대차에도 감사드리고 아까도 말씀드렸지만 우리 국토부 장관님도 계시지만 정부 차원에서도 책임감을 다시 한번 느끼게 되는 것 같습니다. 이 새만금의 새로운 어떤 발전이 전북의 새로운 미래가 되고 또 여러분의 새로운 미래가 되도록 저희가 최선을 다하겠다는 말씀을 드리고요. 아까 우리 부사장님 말씀대로 열심히 공부하시고 열심히 준비하시고 그 열심히 공부하고 준비하신 것들이 여러분의 미래로 쓰여질 수 있도록 저희도 최선을 다해서 그 뒷받침할 준비를 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 그럼 오늘 회의를 마치고 기념 촬영 순서가 있겠습니다. 이거 좀 저희들이 준비 정리하겠습니다. 아까 저기 학생 질문 하나 있었지 않았어요? 마지막에 손 들었는데 누가? 끝내겠습니다. 지금부터 전북의 희망을 청년에게 기회를
전북 청년 새만금 현장 간담회를 시작하겠습니다. 오늘 간담회는 총리님 인사 말씀, 현대자동차그룹의 새만금 투자계획 소개, 새만금 개발청장님의 정부 지원 방안 설명에 이어 참석하신 대학생 여러분들과의 질의응답, 마지막으로 기념 촬영 순서로 진행됩니다. 먼저 김민석 국무총리님의 인사 말씀이 있겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 국무총리 김민석입니다. 왜 이렇게 엄숙해요? 아니, 들어오는데 막 너무 엄숙해가지고 깜짝 놀랐어요, 제가. 반갑습니다. 지금 기말고사가 끝났나요? 다 끝났죠? 그래서 얼굴들이 좀 좋네요. 우리나라가 갖고 있는 많은 문제 중에 여러 가지가 있지만은 사실 제일 큰 문제 중에 하나가 소위 수도권으로 다 몰리는 그런 거죠. 저희가 이재명 대통령 국민주권 정부가 이제 출범해서 1년이 조금 넘었는데 여러 가지 일을 해보니까 여러 가지를 해서 제일 결국은 걸리는 문제가 수도권으로 모든 자원과 사람이 몰리고 그리고 지방은 한계에 부딪히는 그런 문제가 제일 큰 것 같습니다. 사실은 그거는 오늘 여기 있는 학생들, 청년들의 문제와도 연결돼 있죠. 공부하고 또 준비하고 지역에서 일자리도 있고 또 지역을 발전시키고 이럴 수 있으면 참 좋을 텐데 사실 그것이 마땅치 않았던 것이 현재까지의 상황이죠. 근데 이번에 이 새만금에 아시다시피 현대차가 투자를 하기로 했잖아요. 얼마인 줄 아세요? 9조? 네, 9조까지 현재는 그 투자 계획을 발표했는데 더 하실 거죠?